La barre de 3000 morts a été dépassée hier, un cap symbolique. 3151 exactement, c'est le chiffre officiel communiqué ce midi par les autorités belges. Début 2020, le monde entier s'est confronté à une menace asymétrique. It comes from China. Shoot them dead. Dans les chiffres annoncés hier, 40% des morts ont été dans ces établissements, presque 7000 décès selon le dernier bilan officiel. La situation empire ici et cause un important taux d'absentéisme de soins qui ne sont plus prodigués aux résidents. Résultat, c'est l'armée belge qui a dû intervenir dans plusieurs de ces établissements. A accéléré la conférence du Conseil national de sécurité, la police belge reste toujours présente dans les espaces publics pour assurer l'interdiction de circuler la mort à presque 10 000 personnes. La Belgique reste un des pays européens affichant la plus forte mortalité. Voilà donc la capitale de l'Europe, championne du monde de la pandémie. Avec 9 988 décès enregistrés comme étant liés au coronavirus, la Belgique possède le taux de mortalité au regard de sa population le plus élevé au monde. Avec plus de 50 morts pour 100 000 habitants, elle dévancerait l'Espagne, l'Italie et la France selon les statistiques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Depuis 6 mois, notre équipe d'investigation observe cette catastrophe à travers les statistiques et les ordinateurs. Elle regarde les dessins des experts à la recherche des éléments qui pourraient apporter des réponses à nos questions. En même temps que la Belgique se trouve dans cet état terrible, il semble que d'autres pays échappent à la pandémie. La petite Grèce en est la championne. Un pays avec une population analogue des Belges, mais dont le développement économique est très inférieur, se trouve au bas du tableau des pertes, ayant enregistré seulement 181 décès. Comment donc ce virus se diffuse-t-il? Surtout, qu'est-ce qui l'empêche d'éteindre ses tentacules noirs sur certaines sociétés? Je suis content. Tu es content? Il est content? Pourquoi il atteint la fourmi mais épargne la cigale? Je pense que tu auras besoin d'aller parler avec des autochtones. La situation nous oblige d'explorer toutes les pistes, aussi bizarres que soient les endroits où on cherche. Tout indique qu'on ne peut plus reporter une mission en Grèce. En contemplant un thème, il me tarde de commencer mon enquête. Si la solution ne se trouve pas dans les habitudes alimentaires comme je le soupçonne, quelle pourrait être cette vertu qui, comme un bouclier, protège ce peuple folâtre? Le climat, les manœuvres gouvernementales, une certaine conduite sociale collective, la démocratie, la philosophie. Que peut-on apprendre par un peuple qui diverge tant des habitudes européennes et dont on a failli à se séparer en 2015? Panayotis Litras est un journaliste indépendant, correspondant de guerre de Al Jazeera Europe et producteur de radio. Nous espérons qu'il nous éclairera sur certains éléments concernant la propagation du virus. L'État grec a été fondé en 1830 par un prince bavarois appelé Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach. Pour être accepté par les natifs, le nouveau roi a épousé une fille originaire de Grèce à laquelle il a confié la construction d'un jardin au centre de la capitale. Que Dieu nous aide. Il s'agit d'une jungle. Suivant les dernières tendances de son époque en sciences et biopolitique,
le noble allemand a pris le soin d'enregistrer les citoyens du nouvel État comme des gens blancs. Pour des raisons de prestige, bien évidemment. Cette décision s'avérera salutaire pour les Grecs, puisque, un siècle et demi plus tard, le statut de race blanche sera une condition pour l'entrée d'un pays dans l'Union européenne. Considérant que M. Litras est au courant de cette combine de ses ancêtres, je lui demande s'il pense que la résistance éventuelle des Grecs face à la pandémie est une question de race. Il m'explique que c'est hors de question. Il prétend que le peuple grec est le plus blanc des blancs, puisque ceux-ci sont les descendants directs des gens représentés sur les idoles de marbre blanche, la pierre angulaire de l'idée même de la race blanche. Ayant du mal à comprendre ce qu'il essaie exactement de dire, je commence l'interview avec des questions plus élémentaires. Panagiotis, quelles sont, pensez-vous, les différences sociales et culturelles qui sauvent la Grèce aujourd'hui et que pourrait peut-être le Nord observer et apprendre de la Grèce? Καταρχάς να πούμε ότι οι άνθρωποι στον κατά τα άλλα όμορφο Βορρά ήταν πάντα υποανάπτυκτοι σε σχέση με τους Έλληνες, τόσο κοινωνικά όσο και πολιτισμικά. Έρχονται τώρα εδώ πέρα δημοσιογράφοι, οι επιστήμονες, να μας ρωτήσουν τι κάναμε σωστά. Ως απόγονοι του Ασκληπιού και των Διόσκουρων, ως κληρονόμοι του μηχανισμού των αδικηθήρων. Έχεις πάει στην Καρδαμήλη να δεις τους τάφους των Διόσκουρων? Να πας υπέροχη, είναι υπέροχη, να πας οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, όταν φτάνουμε λοιπόν σε θέματα διαχείρισης κρίσεων αλλά και θανάσιμων προβλήματα, η λύση μας έρχεται κάπως αυτόματα. Δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Είναι σαν να μην κάνουμε τίποτα. Απλά καθόμαστε και αυτό ωραίοι. Τελειώνει. Mettons alors nos patrimoines culturels de côté. Que fait le peuple grec, selon vous, que le peuple belge ne fait pas, en sorte d'avoir les résultats favorables? Τι κάνουν πρακτικό και πολιτισμικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρακτικό και το πολιτισμικό είναι ένα πράγμα, δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε. Τα πάνε χέρι-χέρι. Θέλουν να γίνουμε πιο ομοί. Οι άνθρωποι στο Βορρά ήταν πάντα κάπως βρωμιάριδες. Τι κάπως. Βρωμιαρέοι με τα όλα τους ήτανε. Εντάξει, ακούγεται άσχημο, αλλά δεν το λέω επικριτικά. Καθόλου. Έτσι είναι ο τρόπος ζωής τους, είναι στην κουλτούρα τους. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αλλιώς. Κάτι ανέθιμο για αυτούς. Ας πάρουμε για παράδειγμα εσάς τους Γάλλους. Δεν κάνετε μπάνιο ποτέ. Ψεκάζετε απλά με αρώματα πάνω από τη λίγδα. Έξω όμως και ανεπτυγμένη βιομηχανία αρωμάτων, Άστος. Δεν στους Εγγλέζους. Ας πάρουμε ένα τυπικό αγγλικό σπίτι. Έχεις μπει σε αγγλικό σπίτι? Συχαίνεσαι να βάλεις και το πόδι σου. Για αυτούς όμως είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν καινούριο. Μελετήστε το και ιστορικά. Πώς αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι την πανούκλα το 14ο αιώνα. Οι γιατροί τους λέγανε δεν θα κάνετε μπάνιο. Τέλος το μπάνιο. Δεν έχει μπάνιο. Κάνανε μπάνιο τότε. Μία όταν γεννιόντουσαν και μία αφού πεθάνουν. Το σπίτι τους δεν το καθαρίζανε ποτέ. Παίρναν τα περιτώματα κατευθείαν από κάτω από το πάτωμα και τα πετάγαν έξω. Το παράθυρο. Όποιον πάρει ο χάρος. Και είχαν κάτι ωραίους τόσους και τους ταΐζαν να γίνουν τροφαντοί και τους δίναν στα παιδιά να έχουν κατοικίδια. Πώς θα συγκρίνεις λοιπόν λαούς με αυτά τα έθιμα με τους Έλληνες, που από την αρχαιότητα είχαν συνήθειας κάθαρσης και εξαγνισμού, χαμάμ και λουτρά. Εσείς τα λέτε τουρκικά. Οι Τούρκοι που τα μάθανε? Λέτε να ξυπνήσανε μια μέρα και να είπαμε δεν γινόμαστε όλοι υδραυλικοί. Plumbers. Τέλος πάντων, δεν γίνονται αυτά. Βέβαια και οι γείτονες στην Τουρκία από το Βυζάντιο απέξαν και αυτοί συνήθειες παρόμοιες. Και αν πάρεις τα στατιστικά θνησιμότητας σε χώρες όπως Αγγλία και Γερμανία μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών, θα δεις πολλά. Τα νούμερα θα μιλήσουν από μόνα τους. Δείτε τα. Parlez-nous à propos du groupe social de personnes âgées. Est-ce qu'il y a selon vous des différences dans les relations familiales et sociales et quel est le rôle des établissements? Άλλο ένα πολιτισμικό στοιχείο, το Σέβας.
το σέβας για τους ηλικιωμένους. Και όχι μόνο τους γονείς μας, τους γιους μας, τους παππούδες μας, για τους πρεσβύτερους γενικότερα. Και αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάς στην Ευρώπη. Εκεί τους βάζουν στα γυροκομεία και τους αφήνουν. Εδώ τους έχουμε κοντά μας. Είναι η γυναίκα, τα παιδιά και η μανούλα. Τι δεν κάνουμε να την αφήσουμε? Τι γίνονται αυτά? Παλιότερα εδώ πέρα οι γέροι μας αποφάσιζαν για τα πάντα. Τι δουλειά θα κάνεις, τι θα φας, ποιον θα ψηφίσεις, ποιον θα παντρευτείς, τα πάντα. Αλλάξαν οι καιροί όμως και πήραμε τις συνήθειες των μοντέρνων, των Ευρωπαίων. Τι καταλάβαμε? Μείναμε μόνοι και άνεργοι. Στην Αγγλία το Μάρτιο, όταν ήρθε η αρρώστια, γυάλισε το μάτι τους. Λένε θα ξεφορτωθούμε κανένα παππού, καμιά γιαγιά, είναι ωραίο αυτό? Εμείς εδώ έχουμε πολύ έντονη την έννοια της κοινότητας. Κοινότητα. J'aimerais bien insister un peu sur le sujet du virus. Où croyez-vous à ce point qu'on devrait bien concentrer notre attention pour obtenir une solution? Καταρχάς μην το λες ιό. Ο ιός είναι ένας όρος γενικός και αναφέρεται σε πολλές νόσους. Θα ακούς πολλούς δημοσιογράφους που το λένε κορονοϊό, αλλά άμα θες ψάχτω λίγο, ζωονόσο το λένε. Είναι μια λέξη ελληνική και ούτε αυτό είναι τυχαίο. Στην Ελλάδα, ξέρεις, άμα θέλουμε να εχνηλατήσουμε τη σημασία μιας λέξης, δεν χρειάζεται παρά να καταλάβουμε την ετυμολογία της. Τι σημαίνει? Σημαίνει απλά ότι πρέπει να προσέχουμε τα ζώα. Στο Βέλγιο έχω παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό πως οι έρευνες για την νοσία έχουν πάρει ένα πολύ περίεργο δρόμο. Εστιάζεται στα λάμα. Άλλοι εστιάζουν στο αρμαντήλο. Τέλος πάντων. Εγώ ούτε γιατρός είμαι, ούτε επιστήμονας. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαι για να καταλάβω ότι δεν θα σας βγει σε καλό. Έρχονται πολλοί και με ρωτάνε τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη σήμερα, τι πρέπει να προσέξει. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους ανθρώπους με τα ζώα. Τελεία. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και πίσω τι ήταν η Ευρώπη. Η Ευρώπη ήταν μια κοπελίτσα λοιπόν που την άρπαξε ο Δίας, μεταμορφωμένο σε ταύρο, για να τη... Κατάλαβες. Έπρεπε να προσέχει αυτή λίγο. Πώς μπορεί λοιπόν ένα γεωπολιτικό εγχείρημα με αυτή την αφετηρία και αυτή την ονομασία να πετύχει? Ce noble sauvage. Je doute qu'il y ait de la sagesse dans les choses incohérentes qu'il raconte. Pourtant, il a un certain charme sur moi, un effroi presque archaïque, antéverbal. Nous, les gens du Nord, sommes-nous dépourvus des outils nécessaires pour comprendre sa conception du monde? Ou peut-être il est simplement idiot? Quoi qu'il en soit, il semble joyeux et sain. Pourvu qu'il ne t'arrive jamais rien, petit bonhomme montagnard, que le Dieu d'Olympe te protège toujours des terrains glissants. Nous laissons à part l'alimentation, les analyses scientifiques et les connaissances historiques. Nous nous tournons vers la société, les gens de labeur, la sagesse populaire. Apostolis Gianellos nous emmène au quartier pauvre de ses origines. On pense bien qu'il s'agit d'un geste symbolique de son histoire et de l'histoire de son pays. Apostolis est un chanteur populaire célèbre.
Mais il ne se limite pas au rôle d'artiste. Tout d'abord, il a voulu nous montrer ses capacités au drifting. Il est excellent. Quand les circonstances l'ont appelé, il n'a pas hésité à se mêler à la politique. Ce petit barde a naguère voyagé tout seul jusqu'à Bruxelles. Il a haussé sa voix contre l'Union européenne et il a trouvé des solutions pour les problèmes de son pays. Une action bien téméraire dont on peut tirer des leçons. Apostolis, que pensez-vous de notre mission qui vient aujourd'hui de la Belgique demander de l'aide et des solutions à la Grèce? Τι εννοείς? Α, ναι, καλά. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Do you know this expression? L'expression? Vous avez un emploi maintenant? Τώρα δεν δουλεύω. Τα κέντρα είναι κλειστά λόγω ιού. Παλιά δούλευα εδώ. Σκληρή δουλειά. Βάζαμε τα χέρια μας μέσα στο καρνάγιο και βγάζαμε μαυρίλα και βρωμάγαμε. Και μετά κάναμε μπάνιο εκεί. Μπαίναμε μέσα στο νερό να ξεπληθούμε από τη βρώμα. Τώρα αλλάξαν οι καιροί. C'était pas dans les moulages que vous travaillez? Και στα καλούπια και στο καρνάγιο και στην αμμοβολή. Παντού, όπου μπορούσα να δουλέψω, δουλεύω. Χέρια είχα, δούλευα. Και τώρα έχω δηλαδή, απλά τώρα τραγουδάω. 7 ans après ta mission, la Grèce survit des problèmes économiques. Elle survit aussi de la pandémie. Pourquoi les Grecs ne meurent pas? À quoi est due leur immunité, selon vous? Καταρχάς, ο Έλληνας έχει το πιο καλό γονίδιο. Το γονίδιο του Έλληνα είναι το πιο παλιό γονίδιο του κόσμου. Είναι από πάπου προς πάπου. Και όχι μόνο αυτό, κάθε 8 γενιές γίνεται σαν καινούριο, ουσιαστικά σαν να συντηρείται. Οπότε είναι λογικό ο Έλληνας να είναι πιο ανθεκτικός σε όλες αυτές τις ασθένειες. Αυτά δεν τα λέω εγώ, βέβαια, αυτά τα λέει η βιολογία. Και δεν θέλω να εννοηθεί ότι υπάρχει καμιά τάση προς το... Ουμανιστές είμαστε, δεν... Από εκεί και πέρα, σημαντικό ρόλο έπαιξε η πειθαρχία που έδειξε ο Έλληνας. Όλοι το λένε στην Ευρώπη, η πειθαρχία του Έλληνα έβγαλε μάτι. Ο Έλληνας που ήταν ο μπαταχτσής, που ήταν ο ανεύθυνος, που ήταν ο κατεργάρης της Ευρώπης, τώρα τι έχουνε να πούνε. Εγώ ένα βράδυ έφυγα από την Αργυρούπολη, εν μέσω καραντίνας, περιορισμών, να πάω να δω μια θεία μου στην Ανάκασα, δεν είδα στο δρόμο ούτε θηλυκή γάτα. Επίσης, ο τόπος λένε ότι φέρνει μια μακροζωία. Στην Ικαρέα οι άνθρωποι ζουν μέχρι τα 120. Έχει κάτι, λέει, έχει ράδιο το νερό. Και όταν λέμε ζουνε χορούς, πανηγύρια. Στη Γάβδο πήγανε επιστήμονες και πυροσβέστες από το Τσερνόμπιλ να γλιτώσουν τον καρκίνο. Κάποιοι κινδυνεύουν, λέει, να ζήσουν και παραπάνω από το προσδόκιμο. Εγώ μη σου πω ότι δεν θα πεθάνουν και καθόλου στο τέλος. De quelle façon pourrait-elle la Grèce aider aujourd'hui d'autres pays européens touchés? Αρχικά φαντάζομαι δεν εννοείς χρήματα, γιατί δεν υπάρχει σάλιο. Είπαμε, επιβιώσαμε, ζούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε και λεφτά. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως δεν παράγει υλικά αγαθά, δεν παράγει πλούτο. Η Ελλάδα παράγει πνεύμα. Φιλοσοφία, ποίηση, Όμηρο, Ιπποκράτη. Εσείς παράγετε υλικά αγαθά. Χρήματα, πλούτο, αποχυμωτές, πλυντήρια, ψυγεία, τραπέζια, καρέκλες. Εμείς θα σας γράφουμε ποίηματα και εσείς θα μας δίνετε αποχυμωτές. Έτσι δημιουργούνται ισότιμες σχέσεις, ανάμεσα σε ίσους. Εγώ κάποτε άπλωσα το χέρι μου στην Ευρώπη. Κλώτησα πόρτες, χτύπησα παράθυρα, μπήκα μέσα και ζήτησα. Ας κάνει και αυτή το ίδιο σε μένα, στον Έλληνα, σε όλους τους Έλληνες.
να έρθει να μάθει, να ρωτήσει γιατί δεν πεθαίνουν οι Έλληνες. Και εμείς ανοιχτοχέριδες είμαστε, θα δώσουμε. Ένα παρεδώσει είναι η ζωή, Νταϊάν. Και άμα τα πράγματα δυσκολέψουν, θα είναι δύσκολα για όλους. Εσείς εκεί στο Βέλγιο κοιτάτε μόνο τα χρήματα, πώς ανεβάσετε τους αριθμούς. Με αυτά όμως που θα δούμε, και εννοώ την κλιματική αλλαγή, όσοι δεν έχουν βουνά θα πούνε το νερό νεράκι. Και εσείς εκεί στο Βέλγιο είστε ίσωμα, στέπα. Τα βλέπεις όλα αυτά τα βουνά γύρω σου? Ξέρεις τι έχουνε μέσα? Νερό. Και είναι δικά μου. Το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι πλέον δεν γεννιούνται ηγέτες. Πού είναι ένας Χέλμουντ Κόλ, ένας Μιτεράν, ένας Ντε Γκόλ. Τώρα έχουμε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Σαρλ Μισελ. Εντάξει ρε παιδιά, βάλανε κάποια λεφτά, αλλά οκ, φραγκοδίφρακα. Πρέπει να βρεθεί ένας αραλέος πολιτικός να βάλει ένα 3 στην Ευρώπη. Πόσοι είναι Ευρωπαίοι? Βρισκόμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος. Άκουσα προχθές μία σοφή κουβέντα που είπε μία Ελληνίδα πολιτικός, η Φόφη Γεννηματά, η οποία είπε ότι να μείνει όρθια η κοινωνία, με όρθια την οικονομία όμως. Il y a des voix parmi les journalistes qui prétendent que la position avantageuse de la Grèce n'est pas en raison de sa responsabilité, mais à cause de son activité limitée dans le commerce et les transports internationaux. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Εγώ σαν καλλιτέχνης το βρίσκω trek poétique, πολύ ποιητικό. Ταυτόχρονα είναι και τραγική ηρωνία που λέμε στην αρχαία Ελλάδα. Το ότι η παγκόσμια δραστηριότητα τώρα αποδεικνύεται κατάρα και η φτώχεια πλεονέκτημα. Κάτι έχει να μας πει όλο αυτό. Δεν έχει? Αυτό που έχει να μας πει είναι ότι αυτοί που έχουν οικονομική ανάπτυξη έχουν και περισσότερα κρούσματα, οπότε μπάστα. Πρέπει να χαλάει η ισορροπία, καταλαβες. Μήπως πρέπει να αποαναπτυχθούν. Η παρούσα ύφεση θα οδηγήσει σε εξαιρετικά υψηλά ελλείμματα και δημόσιο χρέος. Και αυτή η προοπτική θα έπρεπε κανονικά να ανοίξει το δρόμο για μια νέα κοινή παγκόσμια οικονομική πολιτική. Αλλά εγώ τα λέω αυτά και γίνομαι γραφικός, καταλαβες. Εν κατακλείδη, ο ισχυρός πρέπει να κοιτάξει τον αδύναμο αυτή τη στιγμή. Οι από πάνω να κοιτάξουν τους από κάτω. Γιατί άμα φύγουν οι από κάτω θα πέσουν οι από πάνω. Και όπως λέει και ένα τραγούδι ενός Έλληνα καλλιτέχνη, αν δεν υπήρχαμε εμείς, πώς θα υπήρχαν οι άλλοι? Αν δεν υπήρχαν οι μικροί, πώς θα υπήρχαν οι μεγάλοι? Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε βρε ιστορία, δυο λόγια και για μας. Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε βρε ιστορία, δυο λόγια και για μας. Γράψε για μας τους ταπεινούς και τους ανώνυμους της πλάσης. Σκαλί είμαστε για τους τρανούς, οι θέατες της παρελάσης. Αν δεν υπήρχαμε εμείς, πώς θα υπήρχαν οι άλλοι? Αν δεν υπήρχαν οι μικροί, πώς θα υπήρχαν οι μεγάλοι? Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε βρε ιστορία, δυο λόγια και για μας. Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε βρε ιστορία, δυο λόγια και για μας. Αρνήσου ταν μπορείς, αρνήσου ταν μπορείς, από την ίδια λάσπη πλαστήκαμε κι εμείς. Για μας δεν νοιάζεται κανείς, είμαστε τα γραφό το χιόνι, μας ξέρουν 5 συγγενείς, η μάνα μας και οι γειτόνι. Αν δεν υπήρχαμε εμείς, πώς θα υπήρχαν οι άλλοι? Αν δεν υπήρχαν οι μικροί, πώς θα υπήρχαν οι μεγάλοι? Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε την ιστορία, δυο λόγια και για μας. Αρνήσου ταν μπορείς, αρνήσου ταν μπορείς, από την ίδια λάσπη πλαστήκαμε κι εμείς. Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς, γράψε βρε ιστορία, δυο λόγια και για μας. Και όπως είπε και ο άλλος μεγάλος, υπάρχεις και όσο υπάρχω θα υπάρχεις, παρότι βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς.
Il y a des moments où des gens pauvres peuvent changer complètement ton point de vue grâce à leurs dons. Οι Έλληνες θα ζήσουν. Όσοι ζήσουν. Και αυτοί που θα ζήσουν καλά. Τον Έλληνα και στην πέτρα να τον βάλεις, θα βολευτεί. Και στη σπηλιά να τον ρίξεις, γλέντια θα κάνει. Peut-être parce que leur raisonnement simpliste, imperméable aux notions compliquées et ignorant l'évolution universelle des idées, est soumis aux instincts humains les plus bas et les plus primordiaux. Ceux qui gardent les jambes chaudes et le ventre plein. Prince aux pieds nus, mène ta vie comme seulement toi tu sais. Après de nombreux jours de recherche, notre mission semblait en stagnation. Pourtant, les dernières nouvelles ont très vite changé la donne. La situation en Belgique semble désormais stable. Un grand soulagement après longtemps. En même temps, en Grèce, il paraît que les natifs eux-mêmes font de leur mieux pour restaurer l'équilibre. Savourant la douce chaleur du retour à la raison et à la sécurité, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y avait une dose de vérité dans les propos de mes interlocuteurs basanés. L'infantilisme perdu de notre monde hâtif et froid. Pourrait-on conclure que le phénomène paradoxal de notre enquête n'était après tout qu'un bref glitch dans le matrix de la réalité ?